Good day. This is Naganathan here again. Electronic Publishing, a preparatory course. We are moving ahead with our lessons. So let's go to our website aksharam.co.in IPT 2021 V. Okay. Last class we saw background colors. Background. See how to give a background. Few more things are left out in that. We'll just have a look at it. Apart from colors, you can also give a background image. So in this class, we will quickly see how to give a background image. Okay. So let's move on with our, here they have only given the thing. You can even create opacity also, you can be done. That also we'll see this class. Okay. Now I'm opening my practice file. Let me see where it is. Okay. Practice CSS properties. I'm opening this on the notepad. So now let's see how to give the opacity. Okay, so now let's see how does this display. First I'm opening it in the browser. This is the display of it. Okay, so opacity of this color can be changed. Let's see how we change the opacity of this color. Okay, what they say here, W3C. Yeah, opacity by transparency. The opacity property specifies the opacity by transparency of an element. It can take the value of 0.0 to 1.0. This 1.0 is 100%, 0.0 is 0%. So the scale of 1 2 அந்த மாதிரி 0.1 0.2 0.3 அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். 1 வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு 1 வந்ததுனாக்கா 100%, 0 வந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, லோவர் த வேல்யூ மோர் த டிரான்ஸ்பரன்சி. ஓகே, ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் சீயிங் ஹியர் வி வில் கிவ் அன் ஒபாசிட்டி. இங்கே 0.3 கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் பார்க்கலாம். இப்போது ஐம் கோயிங் டு கிவ், எங்கே கொடுக்குறது இது பேக்ரவுண்ட் ஒபாசிட்டி. ஓகே, வி ஹாவ் டு கிவ் இட் இன் தி separately green. Okay, now I'm going to enter here. I'll say opacity, CITY opacity colon space 0.5 கொடுத்து பார்க்கலாம். Let's see what happens. Semicolon. So I'm going to save this file. So I have already opened this file in the browser. I'm just going to refresh it and see the opacity of this element has become less. Okay, supposing இது வந்து நம்ம ஒயிட்டில் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் கிளியர் என்னன்ட்டு. 255. What is 255? What color is that? Think. I'm going to refresh it. See, opacity of the element கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு. H1 எலிமெண்ட்டே உங்களுக்கு டெக்ஸ்டோடைய கலரும் உங்களுக்கு 0.5% 50% தான் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அது மாதிரி நம்ம கலருடைய இதை மாற்றலாம். நீங்கள் ஒப்பாசிட்டின்றது மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கு. 255ன்றதுனால உங்களுக்கு ஒயிட் காட்டுது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து 0 போட்டிங்கனாக்கா க்ரீன் போட்டு பார்ப்போம். க்ரீன் 0, ரெட்டு 0, க்ரீன் 255, 0 ப்ளூ. இதை நான் Ctrl S போட்டு சேவ் பண்ணுறேன். Now I am going to refresh it again. See, green. Okay, now opacity I am going to make it as say 7.70 70%. So Ctrl S again, refresh, konjam kuda jaasti aichu. Okay, so this is how you give the opacity of the this thing. Now we will go to the next topic of fonts. Okay, I am just closing this also. Let's go to the font. Now we have to cover the font. Okay, CSS font. Fonts, the CSS fonts provides a properties define the font family, boldness, size and the style of text. Okay, so முதல்ல உங்களுக்கு differences between serif and sans serif தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்டர்வியூவில் முக்கால்வாசி இன்டர்வியூவில் இதை கேட்பாங்க. இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது வந்து sans serif. செரிஃப்ன்றது இந்த வளைவு வருகிறது இல்லையா, வளைவுக்கு எல்லாமே செரிஃப்னு சொல்லுவாங்க. ரெட்டில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள், அதுக்கெல்லாம் செரிஃப்னு சொல்லுவாங்க. So font, what is a sans serif, what is a serif font and what is a sans serif font என்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே,
இப்போ சிஎஸ்எஸ்க்கு வருவோம். சிஎஸ்எஸ் font families. In CSS there are two types of font families. One is generic. Generic naga a group of font families with a similar look like serif or monospace. Serif nu போட்டிங்கனாக்கா இந்த serif மாதிரி நிறைய ஃபாண்ட் இருக்குது. டைம்ஸ் ரோமன் இருக்குது, பலாட்டினோ இருக்குது, செரிஃபுடைய ஃபாண்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் செரிஃப்ஸ் இருக்கிறது இல்லையா, அது எல்லாமே ஜெனரிக். அதனால் ஜெனரிக்காக நீங்கள் ஒரு ஃபாண்ட்டை கால் பண்ணணுனாக்கா செரிஃப்னு போட்டிங்கனாக்கா இட் கேன் பி எனி ஃபாண்ட் விச் இஸ் ஹேவிங் அ செரிஃப் which is just shown in this like okay. மோனோஸ்பேஸ்ன்றது கொரியர் ஃபாண்ட் தான் ஒரு யூஸ்வலாக ஒவ்வொரு கேரக்டரும் சேம் இதை காமிச்சிக்கலாம். எப்படின்றத நம்ம இப்போ கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்க்கலாம். Font family is known as a specific font family like Times New Roman, Arial. அந்த font family உடைய பெயரே இதுதான் இல்லையா, டைம்ஸ் நியூ ரோமன். அதை குறிப்பது தான் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி என்பதாகும். இப்போ சிஎஸ்எஸ்ல நம்ம எப்படி இதை கொடுக்கலான்றதை பார்க்கலாம். ஜெனரிக் ஃபேமிலி, ஃபாண்ட் ஃபேமிலி டிஸ்கிரிப்ஷன். நீங்கள் இந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலி கொடுக்கணும்னா நீங்கள் டைம்ஸ் நியூ ரோமன்னு போடணும், ஜார்ஜியான்னு போடணும். அப்போ தான் அந்த பர்டிகுலர் ஃபாண்ட் வரும். ஜெனரிக்காக நீங்கள் செரிஃப்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா செரிஃப் தான் வரும். கரெக்டாக அது எப்படின்றது இப்போ பார்ப்போம். ஃபாண்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் எ டெக்ஸ்ட் இஸ் a set with a font family property. ஃபாண்ட் ஃபேமிலின்றது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, சிஎஸ்எஸ்டைய ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னு கேட்கக்கூடாது, லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துட்டோம். நம்ம டவுட் இருந்தால் போய் திருப்பி ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டின்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கணும். த ஃபாண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி should hold several font names as fallback system. If the browser does not support the first font, it tries to the next font and so on. Start with the font you want and end with a generic family to let the browser pick a similar font in the generic family if no other fonts are available. இது என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, நீங்கள் வந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுக்கும்போது ஃபாண்ட் ஃபேமிலின்னு போட்டுட்டு திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி, இதனுடைய வேல்யூ கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் தேவையோ அதை கொடுங்க முதல்ல. இன்கேஸ் இந்த ப்ரௌசரில் எந்த ஊரில் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு தெரியாது இன்டர்நெட்டில் இல்லையா. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இந்த ஃபாண்ட் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் கமா போட்டுட்டு இன்னொரு ஃபாண்ட் பேர் கொடுக்குறீங்கள, அந்த ஃபாண்ட் வரும். கமா 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 போட்டு போயினே இருக்கலாம். நீங்கள் கடைசியில் வந்து ஜெனரிக் செரிஃப்னு போட்டுருங்க. செரிஃப்னு போட்டுட்டிங்கனாக்கா யார் பார்க்குறாங்களோ ஏதோ ஒரு செரிஃப் ஃபாண்ட், செரிஃப்னாக்கா இந்த கர்வ் இருக்கிறது இல்லையா, கர்வ் இருக்கிறது, இதுதான் செரிஃப். இந்த செரிஃப் இருக்கிற ஃபாண்ட் என்ன ஃபாண்ட் சூட்டபுளாக இருக்கோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும் ப்ரௌசர். இது ஏன்னாக்கா திஸ் இஸ் ஃபால் பேக். இது இல்லைனா இது, இது இல்லைனா இது, அப்படி அது மாதிரி நீங்கள் நிறைய கொடுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி சான்ஸ் செரிஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏரியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஏரியல் இல்லைனாக்கா ஹெல்வெட்டிக்கா எடுக்கும், ஹெல்வெட்டிக்காவும் இல்லைனாக்கா சான்ஸ் செரிஃப் எடுத்துக்கும். Sans serif is known as generic name of a font. These are all family name, font family name. Okay, ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி. ஓகே, இந்த இது பார்த்து டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் போகணுமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஸ்டைல், ஹெட்டு ஸ்டைல், டாட் செரிஃப்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு இந்த டாட்னு போட்டு நம்ம ஒரு பெயர் கொடுத்தோம் என்றால் இது ஒரு கிளாஸ் என்று பெயர். இதை நாம் இந்த பீன்னு போட்டுட்டு கிளாஸ்ன்னு போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு செரிஃப் நீங்கள் போட்டோம்னாக்கா, இந்த செரிஃப் இந்த ஸ்டைலில் நம்ம இங்கே என்னெல்லாம் கமெண்ட் கொடுக்குறோமோ எல்லாமே இந்த கிளாஸைக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த வகையில் இந்த பேராகிராஃப் வந்து உங்களுக்கு இந்த செரிஃப் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஏரியல், ஹெல்வெட்டிக்கா, சான்ஸ் செரிஃப். ஸோ என்னுடைய சிஸ்டமில் ஏரியல் இருந்தால் ஏரியல் அது எடுத்துக்கும், அது இல்லைனாக்கா ஹெல்வெட்டிக்கா எடுத்துக்கும், அதுவும் இல்லைன்னா சான்ஸ் செரிஃப் எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸ் இருந்தால் டைம்ஸ் எடுத்துக்கும், அது இல்லைன்னா ரோமன் டைம்ஸ் நியூ ரோமன், டைம்ஸு செரிஃப். ஓகே, ஸோ என்னுடைய சிஸ்டமில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதில் டைம்ஸ் இருக்குது, அதனால் வந்துடுச்சு ஏரியல், ஹெல்வெட்டிக்கா, சான்ஸ் செரிஃப். ஓகே, லூசிடியா கன்சோல், கொரியர், மோனோஸ்பேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மூணுத்தையும் உங்களுக்கு கிளாஸ் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க. கிளாஸ்ன்றது நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்ல நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. கிளாஸ்ன்றது ஒரு பேர் கொடுக்குறோம், நம்ம இந்த ஸ்டைல் நேம் கொடுக்குறோம் இல்லை இன்டிசைலில், அதே மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்துட்றோம். இங்கே ஒரு டாட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். இந்த சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் ஓப்பன் ஸ்டைல் க்ளோஸ்க்குள்ளே ஒரு டாட் போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு பேர், இதோ யூசர் கிவன் பேர் கொடுத்துட்டு இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ளவர் பிரேசஸ்க்குள்ளே நம்ம என்ன வேணாலும் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய வேல்யூ கொடுக்கலாம். இது எது அஃபெக்ட் ஆகுனாக்கா இந்த
செரிஃப்னு அந்த கிளாஸ் நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதில் இப்போ H1ல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாரி நாட் H1 சாரி பாடி கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சான்ஸ் செரிஃப்னு இருக்குது இல்லையா, இது வந்து கிளாஸ். சான்ஸ் செரிஃப் என்ன பண்ணும், ஒரு கிளாஸ் அதை எடுத்துகிட்டு இருக்குது. கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சான்ஸ் செரிஃப், விதின் கோட்ஸ் சான்ஸ் செரிஃப் இருக்குது. ஸோ சான்ஸ் செரிஃப் இருக்குது, இதுதான் குறிக்குது. இதனுடைய ஸ்டைல் எல்லாமே இந்த பேராகிராஃப் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் கிளாஸ் என்பதாகும். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் என்னதுன்னு சொல்லிட்டேன். Now I explained to you what is a font family. Now let's move on with some more examples. Specify the impact font for a paragraph. இது என்னதுன்னு பார்ப்போம். இம்பேக்ட்னு ஒரு டைப் ஸ்டைல் இருக்குது. அந்த இம்பேக்ட்ன்ற ஸ்டைல் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. சார்கோல் இதெல்லாமே என்னது ஃபால் பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் அந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலியை காட்டுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அவங்க, அவ்வளோதான். Specify the impact font for a paragraph. For commonly used combinations, look at our WebSafe fonts combinations. இந்த WebSafe fontsன்றது நான் டீட்டெயில்டாக ப்ரெப் லெசன்ஸில் ஒன்று கவர் பண்ணினேன். கூகுளுடைய WebSafe fontsனு ஒரு இது, அதே மாதிரி தான் இது கூட. ஆனால் என்னதுன்றது இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம. CSS WebSafe fonts commonly used fonts combinations. The font family property should hold several font names such as a fallback system to ensure maximum compatibility between browsers, operating systems, etc. If the browser does not support the first font, it tries the next font. ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி start with the font you want and end with the generic family. Okay, let's see the example. இது செரிஃப் ஃபாண்ட்டு. WebSafe fontsன்றதுல உங்களுக்கு செரிஃப்னா அப்படின்றது இதுதான் ஃபால் பேக். ஓகே, இந்த திருப்பி அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் மோனோஸ்பேஸ் ஃபாண்ட்ஸ் கிளியராக போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா, என்னோடய வெப்சைட்டில் இந்த ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வரும். CSS ஃபாண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு கீழே இந்த லாஸ்ட் லைனில் போனீங்கன்னா WebSafe fontsனு இருக்குது. அதில் இன்னும் கிளியராக போட்டிருக்காங்க, நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ ரிவர்ட் பேக் டு மீ. ஓகே, now let's move on to the next property known as CSS border. Let us see what is CSS border. CSS borders. What is a border? இது சுற்றி ஒரு லைன் போட்டோம்னா அது பார்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த வகையில் CSS border properties, the CSS border properties allow you to specify the style, width, color of an element's border. சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஐ ஹாவ் எ பார்டர் அட் த பாட்டம். இந்த லைனில் இந்த லைன் கீழே மட்டும்தான் இருக்குது, பார்டர் பாட்டமில் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த பேராகிராஃபில் ஃபுல்லாகவே பார்டர் இருக்குது. ஓகே, ஒரு பார்டரில் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க, லெஃப்ட்டில் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டைல் பண்ணலாம் CSSல. எப்படின்றத ஒரு இப்போ பார்க்கலாம், கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்க்கலாம். The border style is a property. Again, border style என்பது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. Specifies what kind of border to display. The following values are allowed. டாட்டட் பார்டராக போடலாம், டேஷ்டு பார்டரில் போடலாம், சாலிட் பார்டரில் போடலாம். இது என்னதுன்ற இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் படித்து பாருங்கள். அதை ரிட்ஜுன்னு ஒன்று இருக்குது, இன்செட்னு இருக்குது, அவுட் செட்னு ஒன்று இருக்குது, நன்னு ஒன்று இருக்குது, ஹிடன் ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாமே என்னதுன்றது நீங்கள் சாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சிடும். த பார்டர் ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி கேன் ஹேவ் ஃப்ரம் 1 to 4 வேல்யூஸ் ஃபார் த டாப் பார்டர், ரைட் பார்டர், பாட்டம் பார்டர் அண்ட் த லெஃப்ட் பார்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்றது டாப், அப்புறமா ரைட், தென் பாட்டம் அண்ட் லெஃப்ட், அந்த மாதிரி. ஸோ 4 வேல்யூ கொடுக்கலாம் நம்ம இதில். ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பார்டர் ஸ்டைல்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தபடிக்கு இந்த பார்டர் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, இவ்வளோ ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது. ரேண்டமாக ஒரு 2 ஸ்டைல் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம். டாட்டட்னா என்னதுன்னு பார்க்கலாம். நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு போய் பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ரிசல்ட் போட்டிருக்காங்க. நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஐ வில் டேக் யூ டு த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, so let's see this. Let's open the browser, our own example. This is the example. Now இந்த HTML image இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு ஒரு பார்டர் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த இமேஜுக்கு ஒரு பார்டர் கொடுக்கலாம், ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம். Let's go to our coding. HTML style H1 background. Okay, background first let me remove it. Opacity last classல பார்த்தது. இப்போ வந்து I'm going to give border. Okay, மறுபடி கமாண்ட் என்னதுன்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி த கமாண்ட். பார்டர் p.dotted border style. Pன்றது அவங்க போட்டிருக்காங்க, நம்ம வந்து H1 கொடுத்துக்கலாம் இங்கே, நோ ப்ராப்ளம்.
h1க்கு pக்கு பதிலா h1க்கே நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து we can say dotted. முதல்ல இது தனியாக கொடுத்து பார்க்கலாம், உங்களுக்கு நல்லா புரியும். அப்புறம் border border style. பார்டர் போட்டாலே போகிறோம், பார்டர் ஸ்டைல்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. border style colon we can say கொடுத்துருக்காங்க dotted கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ border style dotted semicolon. Now I am going to save this file. ஃபஸ்ட்டு டைம் உங்களுக்கு காட்டுறேன், அப்புறமா Control S தான் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இந்த ஷார்ட்கட் மூலமாக பண்ணோன்னா குவிக் ஆகிடும். Control S is shortcut for this save. Okay, now let's go back to our website and see, refresh it and see is there any change. See, dotted line வந்துச்சு, கம்ப்ளீட்டாக dotted line வந்துச்சு. ஸோ dotted அது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டைல். let us see double பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். let us see what is double. Instead of dotted, let's put double. double. Spelling mistake இருக்கக்கூடாது. I am pressing Control S. I am going to the browser and I am refreshing it. See, there is a double line. Okay, similarly we will go for one more style and check. Say, what is inset கொடுத்து பார்க்கலாம். I don't know myself. I have to see what is inset. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒன்றா பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். It will be, I am pressing Control C, save. I am going to my browser. ஸோ இன்சர்ட்ன்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி ஒரு லைன் மாதிரி திக் மாதிரி வருது பாருங்கள். திக்காக வந்துட்டு அப்படி ஒரு இன்சர்ட் மாதிரி வருது. ஓகே, let's see one more. Outset. Having seen inset, let's see what is outset. I'll say outset. இன்னுக்கு பதிலாக அவுட், அவ்வளோதான். I am pressing Control S. I am going to the browser. I'll refresh this and see outset. Outset வந்து இங்கே வந்துருக்கு, இந்த லைனில் வந்துருக்கு outset. This is inset, that is outset. அந்த மாதிரி ஸ்டைல். These are all border styles. அது மாதிரி பல விதமான ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது. இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நோ பார்டரும் இருக்குது, ஹிடன் பார்டரும் இருக்குது, அந்த மாதிரி. ஓகே, try it yourself. Now let's go to some of the properties of border width. உங்களுக்கு சிலபஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு let me see what is there in the syllabus. Yes, syllabus இங்கே இருக்குது. CSS பார்டர்னால் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to see all these things. Let's see all these border width, color எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். border width, color, sides, short hand இது வரைக்கும் பார்த்துடலாம். rounded borders அது வரைக்கும் 5 எண்ணம் பார்த்துடலாம். ஓகே, now let's see one more sample of the border width. என்னன்னு பார்க்கலாம். border width எப்படி கொடுப்பாங்கனாக்கா, border width property specifies the width of the 4 borders. The width can be set as a specified size in pixels, point, cm, em, etc., or by using one of the 3 predefined values: thin, medium, thick. So this is a demonstration. Solid 5px, border still solid, medium, அந்த மாதிரி. ஸோ நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் போனீங்கன்னாக்கா, let us give border. I'll say solid border width, border hyphen width colon say 3px கொடுக்கலாம். pixels 3px கொடுத்துருக்காங்க. Okay, I am pressing Control S. Let's go to the browser and refresh and see our file how it is. இந்த பார்டரில் சாலிடாக இருக்குது பாருங்கள், சாலிட். ஓகே, border solidனா இது அதே மாதிரி சாலிடுக்கு பதில் நம்ம சப்போஸிங் இஃப் யூஆர் கிவிங் இட் அஸ் டாட்டட்னா டாட்டட் மாதிரி வரும். இது கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 10px கொடுத்து பார்ப்போம். அண்ட் we can give border color also. We can give border அப்படியே கலர் ஆல்சோ கவர். border width, border color. Okay, colon space say red ன்னு கொடுப்போம், red. Okay, இப்போ I am pressing Control S. Let's refresh and see what happens. See, 10pxல ஒரு border போட்டுச்சு ரெட் கலரில். ஸோ தி ஆர்டர் இன் விச் இட் border style ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அதுக்கு பல ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது.
பார்டர் விட்த்ன்றது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, எவ்வளோ விட்த் இருக்கோ அதை காண்பிக்கும் போது கலர்ன்றது நம்ம என்ன கலர் வேணுமானு போட்டுக்கலாம். ப்ளூ போட்டிங்கன்னா ப்ளூ வந்துடும். ப்ளூ ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்கணும், எல்லாம் வராது. ஓகே, ப்ளூ. ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெஸ் Ctrl S. I'll refresh it and see this is blue. Okay, so அந்த மாதிரி border width, border color. One more border width, border color இவங்க தனியாக காமிச்சிருக்காங்க. border color is also just now we saw. கலர் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அதை நீங்கள் இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும். RGB மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, அது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ பார்டர் ஸ்டைல் கொடுத்துட்டு கலர் கொடுக்கலாம். அதான் இப்போ பார்த்தோம் நம்ம, ஜஸ்ட் நோ வி சா. ஓகே, பார்டர் சைட்ஸ் எந்த பார்டரில் வேணுன்றது கொடுக்கலாம் நம்ம. பார்டர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டைல்ஸ். ஃப்ரம் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆன் த ப்ரீவியஸ் பேஜஸ் யூ ஹேவ் சீன் that it is possible to specify a different border for each side. ஒவ்வொரு சைடுக்கும் வேறு வேறு பார்டர் நம்ம கொடுக்கலாம். ரைட் சைடு, லெஃப்ட் சைடு, அந்த மாதிரி. ஓகே, so let's see in our example how we can give that, how we can accomplish that. Okay, now I'm going to delete all these things. There is no style applied to H1 now. Okay, let us go back to our this thing and see. There is no style applied to H1. H1 க்கு ஸ்டைலே இல்லை இப்போ. Okay, now I'm going to give border hyphen left. Okay, colon, I'll say 25 px semicolon. Okay, now border color colon border color வந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம், ப்ளூ கொடுக்கலாம். ப்ளூ, green semicolon. Okay, Control S போடுறேன். I'm going here, I'm going to refresh it. Let's see, லெஃப்ட்டில் இருக்கிறதுனால தெரியல, இங்கே லெஃப்ட்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியல. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. To the browser. Let me see, I made some mistake. Border, let's see the codings. Border top style, style கொடுக்கல தான். Border, it needs a style. Border style hyphen style colon, style இல்லாமல் ஒன்றுமே ஒர்க் ஆகுது. solid semicolon. Okay, so I'm pressing Ctrl S. Let's see if it comes now. வந்துருச்சு. ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்திருக்கு, சாலிடும் வந்திருக்கு. பார்டர் லெஃப்ட்டில் மட்டும் 25 px போட்டிருக்கேன், க்ரீன்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இது எடுத்துடலாம். லெட்ஸ் பார்டர் கலர், லெட்ஸ் ரிமூவ் இட். Let's see normally how it comes, then we can see how it works. Okay, Control S. I'm going to see. So solid இருக்குங்க. Okay, now let me give some margin property on the left hand side so that you will know. Margin left, எல்லா சைட்லையும் போட்டுக்கலாமா margin. Okay, colon, say 20 px semicolon. நான் அதுன்னு பார்க்கலாம் margin property. லெஃப்ட்டில் ஒன்றுமே வரல. ஏன் லெஃப்ட்டில் வரலனாக்கா, பார்டர் லெஃப்ட்டில் 25 pxன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ லெட் மீ ரிமூவ் இட் அண்ட் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ். இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணோம். நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ இதில் இப்போ வந்துருக்கு இல்லையா. இப்போ லெஃப்ட் பார்டர் மட்டும் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வச்சுக்கோங்க. பார்டர் ஹைஃபன் லெஃப்ட், என்டர், கோலன், dotted, solid, space, you can give say 25 px semicolon. Okay, let us see what happens. See 25 px ஒரு வந்துருச்சு. இங்கே சாலிட்ன்றது இல்லை முதல்ல, அதனால தான் வரல. ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட் நம்ம ஒரேடியாக கூட கொடுக்கலாம். நம்ம சும்மா சாலிட்னு போட்டதுக்கு பதிலாக இதை வந்து நீங்கள் டெலீட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கிவ் லெஃப்ட்டில் மட்டும் கொடுக்கணும்னா இப்படி கூட கொடுக்கலாம். நீங்கள் ஐ எம் டெலீட்டிங் இட், லெட் us see what happens now. ஐ எம் ப்ரெஸ்ஸிங் Ctrl S. ஸோ இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல கேப் இல்லை இல்லையா. இதுக்கு வந்து பேடிங்னு ஒன்று ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அதையும் பார்க்கலாம். இப்போது பேடிங் கோலன் சே 10 px கொடுக்கலாம், 10 pixels. ஐ எம் ப்ரெஸ்ஸிங் Ctrl S and see கேப் வந்துச்சு. ஸோ பேடிங் வந்து 4 சைட்லேயும் வந்துருக்கு பேடிங். ஸோ லெஃப்ட்டில் மட்டும் வேணுனாக்கா லெஃப்ட்டு பேடிங் லெஃப்ட்னு கொடுக்கலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் 4 சைட்லேயும் கொடுத்துருக்குற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ
I'm going to say border left solid. Color இங்கே கொடுக்கலாம். இங்கே here itself we can specify the color. Okay. Say blue கொடுத்து பார்க்கலாம். Let us see blue. See, I'm pressing Ctrl S. Let us see what happens. Blue color வந்துருச்சு. இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து பார்க்கலாமா? பேக்ரவுண்ட் கலர். we know lot of மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் போட்டு பழகிறது தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு. Okay, now we have seen the border color. Just to go back, let's give a background color also. Okay, let's give a background color. See how it is. Color colon space yellow colon space, save, refresh. See, this is a design I have made in CSS. So the power of CSS is so good that you can do anything with the borders. Okay, so we have seen borders, border width, border color, border sides, and border shorthand also we have seen to some extent. I'll cover it in my next class. Some more thing. Okay, once more I'll cover in this. Shorthand alone I will cover rounded shorthand and rounded borders I'll cover in the next class. For now I'll close this class, and if you have got any doubt, you are welcome to call me or send me a mail to aksharam.courses@gmail.com. Thanks. Bye bye.